नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज 20 मार्च गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सकाळ स्कूल आरंभ है। अन्यपटे मैट्रिक छात्र छात्री मानक गुरुत्वपूर्ण सूचना। यह सहित सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट जारी कले उपमुख्यमंत्री। यह सहित मागणा बिजुली आवेदन बढ़ुचे। आज झड़ वर्षा संभावना। क्रिकेट संपर्कित किसी खबर रही। तेज आसतु आज सकाळ आसी 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर आज पखाळ दिवस। आज विश्व पखाळ दिवस। ओडियांक घरर एही प्रिय खाद्य को लोकप्रिय एवं सारा विश्व में आदृत करने को मार्च 20 तारिख को पखाळ दिवस भाव में पालन करा जाउछि। तेबे एथिपाई विभिन्न संगठन एवं होटेल पक्षर प्रस्तुति करा जाइछि। कटक जगन्नाथ सेवा समिति पक्षर आयोजित होइछि सामूहिक पखाळ सेवन कार्यक्रम। सेपटे बालेश्वर विभिन्न होटेल रे पखाळ दिवसर मजा उठाइबा को प्रस्तुति मध्य सरिछि। बालेश्वर जिले में विभिन्न होटेल क्लब मानकरे करा जाइछि व्यवस्था। मेनू अनुसार आमिष निरामिष व्यंजन व्यवस्था मध्य करा जाइछि। तेबे महाप्रभु जगन्नाथक निकट में मध्य पखाळ लागि थाए। एथिपाई एहाको अधिक प्रचार एवं आदृत करने को 2012 पखाळ दिवस पालन करा जाउछि। परवर्ती खबर एप्रिल 2 तारिख सखाळुआ स्कूल। एप्रिल 2 तारिख आरंभ हेबो सखाळु स्कूल। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी सखाळु स्कूल करने को घोषणा करिसंती राज्य सरकार। प्रेस मीट करी ए नहीं सूचना देइचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। ग्रीष्म प्रवाह को आखि आगे रखी राज्य में अंशुघातर मुकाबिला करने को संपूर्ण प्रस्तुति करा जाइछि। एथिपाई विद्यालय समेत सबु स्थान में पर्याप्त परिमाणर पानीय जल महजूद रखा निर्देश दिया जाइछि। सरकार जीरो काजुआलिटी उपरे अधिक गुरुत्व देउचंती। एहाको दृष्टि रखी आवश्यक समस्त पदक्षेप नेबाकू राजस्व मंत्री गतकाली कहिसंती। परवर्ती खबर मैट्रिक परीक्षार्थी को मिलिबो ग्रेस मार्क। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षार्थी को मिलिबो ग्रेस मार्क। दशम बोर्ड विज्ञान परीक्षा सब्जेक्टिव परीक्षा रे 4 मार्क प्रश्न थिबा नहीं परीक्षार्थी को मिलिबो ग्रेस मार्क। तेबे केते मार्क मिलिबो ए नहीं बोर्ड पक्षरु कमिटी खूब शीघ्र निष्पत्ति नेबो। मूल्यांकन समय रे एही मार्क सही विषयर मूल मार्क सहित जोड़ा होइबो बोली बोर्ड कर्तृपक्ष सूचना दैचंती। विज्ञान सी सेट प्रश्नपत्र रे 4 मार्क कम रहिथिला। एहाकु नै परीक्षार्थी माने चिंतित थिले। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा कले उपमुख्यमंत्री। सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका को नहीं घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती 1 लाख महिला वंचित होइथिबा नहीं से सूचना देइचंती। तेबे मार्च 31 तारिख पर सुभद्रा सर्वे करा जिवो। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ांक कहिबा अनुसार राशन कार्ड यह सहित आयकर तालमेल अभाव 1 लाख महिला वंचित होइचंती। प्रथम किस्ती पाइचंती मात्र आय वृद्धि दर्शाई राशन कार्ड फेराइचंती कि जदि गाड़ी किनिचंती किंबा 5 एकर अधिक जमी थाई धान मंडी रे बिकिचंती तबे ए नहीं मार्च 31 परठारु 1 to 1 सर्वे करा जिवो। प्रभाती परिड़ा कहिचंती कि राखी पूर्णिमा रे वंचित योग्य हिताधिकारी मानकु द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो। मार्च 31 पर्यंत जे मानकु 21 होइथिबो सेमाने मध्य आवेदन करि परिबे सुभद्रा योजना रे टंका पाइबाकू। परवर्ती खबर आज ठारू राज्य रे झड़ वर्षा। गुरुवार ठारू राज्य में कालबैशाखी वर्षा संभावना रही। तेबे यार प्रभाव में बिजुली एवं घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना अच्छी। बालेश्वर भद्रक केन्दुझर मयूरभंज केन्द्रापड़ा रे घड़घड़ी वर्षा हेबा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर मध्य पवन बोहिपारे ए नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आज सुंदरगढ़ जाजपुर ढेंकानाल झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बौद्ध अनुगुल एवं देवगढ़ में 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित घड़घड़ी वर्षा मध्य हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी पिलामानकर खाद्य को होम डिलीवरी करा जिवो। ताती अधिक बढ़िले छुट्टी हेबो अंगनवाड़ी। छोट पिलामानक पई होम डिलीवरी करा जिवो रंधा खाद्य सूचना देइचंती मंत्री सुरेश पुजारी। अंशुघात मुकाबिला करबाको सरकारक पक्षरु एपरि निष्पत्ति निया जाइथिबा कहिचंती विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। एप्रिल 2 रु सखाळुआ स्कूल आरंभ हेउछि। तेणु खरा बढ़ुथिबारु अंशुघात बढ़िबो। एथिपाई अंगनवाड़ी मध्य सखाळु करा जिवो। आउ अंगनवाड़ी सखाळु जदि हुए तेबे पिलामानकर पई रंधा जाइथिबा खाद्य को सेमानक घर को पहुंचा जिवो। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को भेटिले नवंक परिवार। राज्य राजनीति में नव दासंको हत्या ताती कमी नाही। किछि दिनर व्यवधान पर एबे पुणी न्याय दाबी रे आग को आसिचंती नव दासंको परिवार। एही क्रम रे गतकाली नव दासंको झियो दीपाली पुओ विशाल एवं पत्नी
ମିନତି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂରା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ସରକାର ଥିଲା। ନବ ଦାସ ବି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର। ଏହି କ୍ରମରେ ସେମାନେ କିଛି ମାସ ହେବ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାୟ 13 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଖାତା ଦେଖା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡର ପ୍ରେସମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ତେବେ ମୋଟ 51ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 1200 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଖାତା ଦେଖାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଭେଟି। ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଏନେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ଭାଜପା ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଖରା ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସକାଳୁଆ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସକାଳ 7ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଏହା ସହିତ ଖରାଦିନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନ 1ଟାରୁ 5ଟା ଏବଂ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ନ ହେବ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ 109 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଶବ ବୋହିବାକୁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଶବ ଆଣିବାରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେନି। ମାଗଣାରେ ଶବ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଘରକୁ ପଠାଯିବ। 109 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମାଗଣାରେ ଶବ ବୋହିବେ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶବ ବୋହିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣିକି ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ 109 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଣିକି ମେଡିକାଲରୁ ଶବକୁ ସିଧାସଳଖ ମାଗଣାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗର୍ଜିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶକ୍ତି ମିଶନ। 50,000 କହିଥିଲେ ମାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ମାସକୁ 800 ଟଙ୍କା। ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ଏହା ବଦଳରେ ବରଂ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗତକାଲି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶକ୍ତି ମିଶନର ମହିଳାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ କି ନାହିଁ ଏ ନେଇ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଗତକାଲି ଏକଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ପୃଥକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ବିଜୁଳିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ଆଗ୍ରହୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 93,366 ଜଣ ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2740 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 4 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ବାଦ। ରାଜ୍ୟରେ 2,03,138 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 2,03,138 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇବା ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 87,884 ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋଟ 4,08,107 ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 97,55,442 ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଖୋଖୋ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍।
ଖୋ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ KKFI ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 57ତମ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଖୋ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମୋଟ 74ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 30ଟି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ରେଳବାଇ, ଏହା ସହିତ BSF, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ CISAF ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ UPI ସେବା ବନ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର UPI ୟୁଜର୍ସ ID ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଗଲ ପେ, ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଭଳି UPI ଆପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, UPI ନେଣଦେଣରେ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ UPI ନେଣଦେଣ ଉପରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଭୀମ୍ UPI କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଲାଗି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗତକାଲି 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚହଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଆଜି ଆସିବ ରାୟ। କ୍ରିକେଟର ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏବଂ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଆଜି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ଫଇସଲା କରିବେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ପତ୍ନୀ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ 4.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPLକୁ ଫେରିବେ ବୁମ୍ରା। ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ T20 କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ IPL। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ତାରକା ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବେ ଆହତ। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ବୁମ୍ରା କେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜୟବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି IPL 2025ରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ। ଆହତ କାରଣରୁ ବୁମ୍ରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।